السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جوئی اور میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں جو ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ویلاگ کے پہلے حصے میں بات کریں گے اور دوسرے حصے میں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جنگ بندی کے جو سٹیٹس ہے اس کے اوپر فیضان رضوی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فیضان صاحب، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں، کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا، یہ ٹاپک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں کچھ ویورز کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیں۔ جو ولاگز کی بات بہت سارے جو ویورز ہیں وہ کر رہے ہیں، تو فیضان رضوی نیوز کے اوپر ولاگز جو ہیں وہ جاری ہیں اور بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک پر، وہاں پر یوکرین اور روس وغیرہ کی ہم بات کر رہے ہیں، وینیزویلا کی بات کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے ہی جو کامنٹس ہیں، جو فیڈ بیک ہے کہ دیگر ٹاپکس پر بھی بات کریں۔ تو یہاں پر ہماری کوشش ہے کہ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بات کی جائے، اور جو ایڈیٹنگ اور ولاگ ٹائپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی فارمیٹ جو ہے اس میں بات کی جانی چاہیے، تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، اور اس میں اتنے سارے ٹاپکس کو جو ہے وہ اس فارمیٹ میں کور کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اکرام صاحب کے ساتھ اس لیے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بھی بات ہو رہی ہے اور اس فارمیٹ کے اندر بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ خبریں آپ کے ساتھ ہم یوں اس انداز میں شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے۔ خیر، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بھی آپ کو کچھ چینجنگز وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی۔ اکرام صاحب، جس طرح جو آپ نے سوال کیا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، میں آپ کو بتا دوں کہ 20 خلاف ورزیاں ایک دن کے اندر اندر گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے، اسرائیل کی جانب سے 20 فضائی حملے کیے گئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اسرائیل نے الزام عائد کیا کہ جی حماس نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، ہمارے فوجیوں کے اوپر حملہ کیا، 2 فوجیوں کو ہلاک کیا گیا حماس کی جانب سے، یہ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا، اور پھر 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بدلے میں 20 فضائی حملے ایک دن کے اندر اندر جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے رپورٹ ہوئے۔ اوورآل میں آپ کو بتا دوں، جب سے یہ جنگ بندی امپلیمنٹ ہوئی ہے، جب سے جنگ بندی کا اعلان ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر کے اندر وہ جو ایونٹ ہوا تھا بہت بڑا، اس کے بعد سے لے کر اب تک 80 خلاف ورزیاں جنگ بندی معاہدے کی اسرائیل کی جانب سے 80 خلاف ورزیاں سامنے آ چکی ہیں، 97 شہادتیں۔ اب کل ہم بات کر رہے تھے اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 30 شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں، یعنی کہ جو کل فضائی حملے اسرائیل کے ہوئے اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ 67 کے قریب شہادتیں، 20 حملوں کے بعد جو ہیں وہ 67 شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں گزشتہ روز اسرائیل کے حملوں میں، اور اوورآل 97 شہادتیں جو ہیں وہ ابھی تک رپورٹ ہو چکی ہیں جنگ بندی امپلیمنٹ ہونے کے بعد۔ اور پھر اسرائیل کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ٹھیک ہے جی، جنگ بندی معاہدے کی اب خلاف ورزی نہیں ہوگی، یہ خلاف ورزی اس لیے ہماری جانب سے فضائی حملے کیے گئے کیونکہ حماس کی جماعت نے معاہدے کو توڑا، وائلیٹ کیا ہمارے فوجیوں کے اوپر حملہ کر کے۔ اچھا، حماس کی جماعت کی جانب سے بھی ڈینائی کیا گیا، اور جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر خبریں سامنے آئی، ایون کہ امریکہ کے آفیشلز کو کوٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ حماس کی جماعت نے اسرائیل کے فوجیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، حالانکہ 2 فوجی اسرائیل کے گزشتہ روز ہلاک ہوئے۔ اب وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ وہ جو لینڈ مائنز وغیرہ ہیں جو خود انہوں نے بچھائی تھیں، اسرائیلیوں نے حماس کے مجاہدین کے لیے، غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے، تو پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسرائیل کا اپنا ٹینک، اپنی وہیکل، اپنا بلڈوزر ان مائنز کے اوپر آ جاتا ہے اور ان کے اپنے فوجی مارے جاتے ہیں۔ تو گزشتہ روز بھی یہی ہوا کہ ان کے 2 فوجی ہلاک ہوئے، لیکن اپنی ہی مائن کی زد میں آنے سے وہ 2 فوجی ہلاک ہوئے، تو اس کا جھوٹا الزام انہوں نے حماس کے اوپر عائد کیا اور 20 فضائی حملے ان کی جانب سے کیے گئے، اور پھر نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی، جنگ بندی معاہدے پر ہم عمل درآمد کریں گے، تب تک کریں گے جب تک حماس کی جانب سے کوئی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سامنے نہیں آ جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں، میں نے آپ کو خلاف ورزیاں گنوائی ہیں، 80 خلاف ورزیاں، 97 شہادتیں اور 250 زخمی رپورٹ ہو چکے ہیں جنگ بندی معاہدہ امپلیمنٹ ہونے کے بعد۔ اچھا فیضان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ منڈے والے دن کا آپ بتا رہے تھے کہ امریکن جو ہے وہ وہاں پہ پہنچیں گے اور کوئی مذاکرات کا جو ہے وہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا، جنگ بندی کے نکات آگے بڑھیں گے، تو اب کیا سٹیٹس ہے؟ اچھا، آج منڈے کے لیے سکیجول تھا جے ڈی وینس کا دورہ، وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے، جے ڈی وینس تھوڑا سا لیٹ پہنچیں گے۔ اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ جو اسٹیو وٹکاف ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسرائیل، اور اسی چکر میں پہنچے ہیں کہ اس جنگ بندی معاہدے کو آگے لے کر جایا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایئر فورس 1 کے اندر سوار تھا، صحافیوں سے گفتگو کر رہا تھا، تو صحافیوں کی جانب سے سوال پوچھا گیا
کہ جی حماس کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے فوجیوں پر، اور اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، رافع بارڈر بند ہے، یورپین کنٹریز زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، OIC کنٹریز کم ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو رافع بارڈر بند ہوا اس پر آپ یورپین کنٹریز کے بیانات دیکھ لیں تو اتنے بولڈ قسم کے بیانات، اسٹریٹ فارورڈ یورپین کنٹریز کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں اسرائیل کی وائلیشنز پر۔ اس طرح کے بیانات جو OIC کنٹریز ہیں ان کی جانب سے سامنے نہیں آ رہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا صحافی کی جانب سے کہ کیا جنگ بندی ہولڈ کر رہی ہے یا پھر ٹوٹ چکی ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنی خلاف ورزیاں، بمباری بھی شروع ہو گئی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ویسٹ بینک کے اندر 70 ایکڑ جو رقبہ ہے وہ اسرائیل نے قبضہ لیا ہے۔ پھر آج بھی رپورٹ سامنے آئیں گے صدرن لبنان کے اندر بھی بمباری اسرائیل کی رپورٹ ہوئی، اور غزہ کی پٹی کے اندر تو اسرائیل اب بالکل روٹین بنتی جا رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں جی نہیں، جنگ بندی ہولڈ کر رہی ہے، نہ صرف ہولڈ کر رہی ہے بلکہ جنگ بندی آگے بڑھے گی، اور اس کے لیے اپنے نمائندہ خصوصی کو بھی اس نے بھیج دیا۔ اور JD وینس میں آپ کو بتا دوں کہ منگل کو اسرائیل پہنچیں گے اور وہاں پر بہت امپورٹنٹ ملاقات کریں گے، اور یہ ملاقات یہ ملاقات طے کرے گی کہ یہ جو معاملہ ہے غزہ کا معاملہ یہ کس جانب جائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کان کو یوں پکڑ لیں یا یوں پکڑ لیں، چاہے آپ اسرائیل کی سائڈ سے دیکھ لیں اس جنگ بندی معاہدے کو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی سائڈ سے دیکھ لیں، ان کا مشن ایک ہے، ان کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن ان کا مشن ایک ہے، غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ اور اس طرح کا یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن جس پر مسلمان ممالک سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، اظہار تشکر بھی کر رہے ہیں، یوم تشکر بھی منا رہے ہیں، تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن یا پھر یہ فلسطینیوں کی آزادی آپ چاہے کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، اسرائیل کی سائڈ پر بیٹھ کر دیکھ لیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی سائڈ پر دیکھ لیں، ان کا مشن ایک ہے، اور یہ اسی طرح کا آزاد ہوگا فلسطین۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ حماس کے مجاہدین جب ہتھیار ڈال دیں گے جو اس کا مشن ہے، تو اس کے بعد امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ریئل منصوبہ ہے وہ اسی طرح کا آپ کو نظر آئے گا جس طرح کا منصوبہ نیتن یاہو ابھی سے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ جنگ کا نام تبدیل کر دیا اس نے، The War of Revival اس نے اس جنگ کا نام رکھ دیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو آفیشلز ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ نیتن یاہو کو آ کر سمجھائیں گے کہ اتنی جلدی نہ کرو، پہلے حماس کے مجاہدین کو ہتھیار ڈالنے دو، پھر یہ وار آف ریوائول ہی ہے، چاہے آپ کسی بھی سائڈ سے بیٹھ کر دیکھ لیں۔ فیضان رضوی صاحب، آپ کو تو یہ دکھائی دے رہا ہے اور ہم اس کے اوپر تبصرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ان مسلم ممالک کے سربراہان کو نظر نہیں آ رہا جو سلوٹ مار رہے ہیں، جو اپریسیشن کر رہے ہیں، جو نوبل پرائزز دے رہے ہیں، جو امریکہ کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے جو ہے ان کو اس لاجک کی کیوں نہیں سمجھ آ رہی، یا پھر سمجھ آ رہی ہے تو ان کا پوائنٹ آف ویو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ اچھا، یہ جو مسلم ممالک ہیں نا، اب یہ جو OIC کنٹریز ہیں سارے کے سارے، ان کا یوں اس طرح سے مسجد الاقصیٰ کو لے کر یا پھر سرزمین فلسطین کو لے کر تو ان کا ڈائریکٹ ایک اس کے اندر انوالومنٹ ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ جو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے وہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، جو عرب کنٹریز ہیں، جو ایران ہے، شام ہے، ایون کہ ترکیہ ہے جو کہ شام کو بارڈر کرتا ہے، تو وہ اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہیں، اور ان کا زیادہ عمل دخل ہے اس معاملے میں جو ہے عرب کنٹریز کا۔ اور عرب کنٹریز آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال جو کچھ ہوا، تو جن عرب کنٹریز نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر رکھے ہیں، کیا انہوں نے تعلقات توڑے؟ انہوں نے تو کاروبار بھی بند نہیں کیا۔ آذربائیجان، ترکیہ، عرب کنٹریز، متحدہ عرب امارات وغیرہ یہ کاروبار بھی کرتے رہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریئلٹی ہے، تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایران اور ایران کے جو گروپس ہیں جو مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں، تو یہ ان سب کا انکلوڈنگ اسرائیل، امریکہ اور عرب کنٹریز کا یہ منصوبہ ہے جو کہ نیتن یاہو نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے جب لاسٹ ایئر بھی خطاب کیا اور اس سال بھی خطاب کیا، تو اس نے دکھایا تھا کہ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے ایران اور ایران کے گروپس کو ویک کرنا ہے، ایلیمنیٹ کرنا ہے، اور ایک پرامن مشرق وسطیٰ اس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیتن یاہو کا مشن نہیں ہے، بلکہ نیتن یاہو نے اس مرتبہ جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، تو نیتن یاہو نے کہا کہ بہت سارے مسلم لیڈرز ہیں جو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ٹھیک جا رہے ہو، چلتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہم اوپنلی اس طرح سے ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو عرب کنٹریز ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ شام بھی اور لبنان وغیرہ یہ آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ ریسنٹلی اس نے انٹرویو دیا اور اس میں سعودی عربیہ کا بھی اس نے نام لیا، لبنان کا بھی نام لیا، شام کا بھی نام لیا کہ یہ تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز کریں گے۔ تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ جو اسٹرینتھ ہے یا جو وار ہے
इस स्ट्रेटजी से तो ये इसराइल के साथ इन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो कोशिश माजी में तो कामयाब नहीं हुई, इस मरतबा तो इन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो अब ये इस तरह का मंसूबा जो नेतन्याहू पेश कर रहे हैं, जो अमेरिका का मंसूबा है, तो ये अमेरिका पर आज आयतुल्लाह अली खामेनेई ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अमेरिका पर। उन्होंने अमेरिका के अंदर होने वाले मुजाहरों का भी जिक्र किया, उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया कि इस पर ट्रस्ट ना करो। लेकिन ये ईरान का बयान है और अरब कंट्रीज का बयान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अरब कंट्रीज और दीगर जो प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्रीज हैं, इवन कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सलूट भी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि तो बहुत बड़ा पीस मेकर है। तो कितना बड़ा पीस मेकर है वो तो इस मंसूबे से अंदाजा हो जाना चाहिए, या फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो वायलेशन सामने आ रही हैं उस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन है, तो उससे मुसलमान ममालिक को अंदाजा हो जाना चाहिए। और अगर अंदाजा नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप देखेंगे, बल्कि जब ये 7वें 8वें नुक्ते को इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा, हमास की जमात जब हथियार डाल देगी, अगर डालेगी, तो फिर आप देखेंगे इनकी रियलिटी, अमेरिका और इसराइल की रियलिटी क्या है। और मुसलमान ममालिक इस तरह की मीटिंग्स के अंदर इस तरह की बातें तो करते हैं कि जी सबका नंबर आएगा, कतर के ऊपर हमले हुए, तो उससे इनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि किसी का दोस्त नहीं है, जो मुसलमानों को डिवाइड करके इसने अपना मिशन जो है वो इंप्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से इसने नाम भी रख लिया द वॉर ऑफ रिवाइवल, ये नाम इसकी जानिब से रखा गया। तो अब भी अगर मुसलमान ममालिक आंखें नहीं खोलते तो फिर कतर के बाद आगे भी नंबर लगेंगे, वो आप आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में देखेंगे। अब बहुत शुक्रिया। अब वीला का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बंदी के हवाले से जो स्टेटस है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फैजान रिजवी साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग बंदी हो चुकी, दोहा कतर के जो मुज़ाकरात हैं उसकी क्या अपडेट है और जंग बंदी की क्या सूरत हाल है? अच्छा, जंग बंदी हो चुकी और अभी तक जो है कोई वॉयलेशन जो है वो दोनों साइड से सामने नहीं आई। अच्छा, जंग बंदी माहिदे की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान ने भी शेयर की हैं और अफगानिस्तान की जानिब से भी शेयर की गई। मोटे मोटे नुकात ये हैं कि जी जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, इलाकाई सालमियत का ख्याल करेंगे, यानी कि हमले नहीं किए जाएंगे दोनों कंट्रीज की जानिब से एक दूसरे पर। यानी कि पाकिस्तान ने जो काबुल के ऊपर हमले किए या फिर अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए इन 5-7 रोज़ की जंग के दौरान, तो वो नहीं किए जाएंगे। और एक दूसरे के खिलाफ जो कंट्रीज हैं या ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि इस तरफ से जो ग्रुप्स पाकिस्तान पर हमला करते हैं या फिर अगर भारत इन्वॉल्व है तो वो अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा। इधर से अगर अमेरिका इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, जैसे बगराम की बातें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं या फिर असलहे की बातें की जा रही हैं, तो पाकिस्तान अमेरिका वगैरह को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस पर इत्तफाक किया गया। अच्छा, इस तरह के मोटे नुकात थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर मौजूद थे अफगानिस्तान की तरफ से, जो मुल्ला याकूब मुजाहिद हैं, उनके वज़ीर दिफा हैं, उनका वीडियो पैगाम इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी है। मुल्ला याकूब मुजाहिद ने ये कहा कि जी इन नुकात पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी वगैरह जो हमले कर रहे हैं, जो दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। यानी कि वहीं पर बात घूम फिर कर वहीं पर आकर खड़ी हो गई कि इन्होंने टीटीपी या पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उससे लाताल्लुकी का इजहार किया गया तालिबान की जानिब से, वज़ीर दिफा की जानिब से, और भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको भी डिनाई किया गया, मुस्तरद किया गया। और ये कहा अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ने, एक तो तर्जुमान ने भी ये कहा, याकूब मुजाहिद ने भी ये कहा कि जी हम तो भारत और पाकिस्तान के आपस के अंदर क्या रिलेशंस हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो बराबरी की सतह पर भारत के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो है वो हम रखना चाहते हैं। छोटी छोटी मिसालों से आपको अंदाजा हो जाता है कि इनका जो झुकाव है या जो इनकी पींगे हैं वो किस जानिब हैं, और पाकिस्तान के साथ इनके पाकिस्तान को लेकर किस तरह के जज्बात हैं, और पाकिस्तान के इस तरह के सबूत भी ख्वाजा आसिफ ने तो पेश किए। तो बयानात जो सामने आए वो देखने के बाद तो ये लगता है कि ठीक है जी इत्तफाक हो गया और दोनों कंट्रीज के लिए सेटिस्फैक्टरी था माहिदा जो दोहा के अंदर हुआ, कतर के अंदर हुआ। लेकिन बाद में जो याकूब मुजाहिद ने बातें की, और इन बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि जी ड्यूरेंट लाइन पर कोई बात नहीं हुई। ये जो इनकी जानिब से बात की जाती है ना ड्यूरेंट लाइन की, ये बात क्यों करते हैं? इलाकाई सालमियत की बात हो गई तो पाकिस्तान का इलाका और अफगानिस्तान जो है
वो ड्यूरेंट लाइन से डिवाइडेड हैं। ठीक है। तो वो इलाकाई सालमियत आ गई, तो इन्होंने कहा कि ड्यूरेंट लाइन पर बात नहीं हुई, अगर ड्यूरेंट लाइन को आप बीच में लाएंगे तो फिर ये तो कोई भी बात नहीं हुई दोहा कतर के अंदर, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन से ही तो मुज़ाकरात तो ना होने के बराबर हुए। तो ये तो घूम फिर कर वहीं पर आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 24-25 अक्टूबर को इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात हैं, दूसरी बैठक है, जंग बंदी की इम्प्लीमेंटेशन का जायजा लिया जाएगा। ये कंट्रीज जो है वो मॉनिटर करेंगे कि जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां सामने आ रही हैं या नहीं सामने आ रही, और अगर खिलाफ वर्जियां सामने आ रही हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, तो उसमें अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, उसके सबूत पाकिस्तान के पास हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ये जो सालिस हैं, कतर वगैरह और तुर्किया वगैरह, ये मॉनिटर करेंगे। लेकिन ये जिस तरह की बातें याकूब मुजाहिद की जानब से की गई, तो मैंने आपको बताया कि ये एक दो मुलाकात का मामला नहीं है, बल्कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और इसको बहुत ज़्यादा गहराई से जाकर और दोनों पार्टियों के इत्तफाक के साथ, या जो भी इख्तलाफात अभी भी हमें नज़र आए, बयानात जारी होने के बाद जो गुफ्तगू की गई है वज़ीर दिफा की जानिब से इनके अफगानिस्तान के, तो उसको भी पाकिस्तान को जो है वो अगली मीटिंग के अंदर ये टेक अप करना चाहिए। जो इशू है, जिस तरह की बातें इनकी जानिब से की गई, स्पेशली जो ड्यूरेंट लाइन है, इसको लेकर। ये जो आपने नुकात सामने रखे हैं, इसके तनाजुर में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग बंदी है? अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो तनाज़ा है ना, ये बात अब कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे दूं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो तनाज़ा है, या फिर जितने भी तनाज़ात जो बरतानिया ने छोड़े, आप गिन लें कि मसला फ़लस्तीन का जो मसला है, ये भी बरतानिया की पैदावार है। फिर जो मसला कश्मीर है, ये भी बरतानिया इस तरह की चीज़ जो है वो अधूरी छोड़ कर गया। फिर ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये भी बरतानिया का जो है वो कारनामा है। हालांकि अफगानिस्तान की जानिब से जब ड्यूरेंट खींच रहा था, तो अफगानिस्तान की जानिब से ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेंट के साथ बात की गई थी। उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, बरतानिया था, और बरतानिया ने ड्यूरेंट को भेजा था कि जी ये अफगानिस्तान और ये जो बरसगीर पाको हिंद है, इसका बॉर्डर जो है वो खींच दिया जाए, ड्यूरेंट लाइन से इनको सेपरेट कर दिया जाए। तो अफगानिस्तान ने ये इतराज़ उठाया था कि जी ये इलाके हमारे, जो KPK वाली साइड है ना, तो अफगानिस्तान ने कहा था कि ये इलाके हमारे हैं। वो राजा रंजीत सिंह वगैरह और मुगलों के दौर में, ये मुगलों ने और राजा रंजीत सिंह वगैरह ने ये कुछ इलाके अफगानिस्तान के माजी में, इनके बरतानिया के आने से पहले, इवन के बरतानिया ने भी आकर अफगानिस्तान के खिलाफ जंग की थी। फिर सोवियत यूनियन जब ऊपर से आने लगा, रशियन एम्पायर थी उस वक्त, तो जब रशियन एम्पायर ऊपर से आने लगी, तो बरतानिया और अफगानिस्तान ने मिलकर रशियन एम्पायर को जो है वो पीछे हटाया था। बहरहाल एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री या लंबी चौड़ी तारीख है, और इस लंबी चौड़ी हिस्ट्री के दौरान जो इलाके यहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर बरतानिया बैठा हुआ था, बरसगीर पाको हिंद, तो वो जब ड्यूरेंट लाइन खींचने लगे, तो इन्होंने इतराज उठाया था। ना सिर्फ इतराज उठाया, बल्कि जब बरतानिया चला गया ये बरसगीर पाको हिंद को डिवाइड करके पाकिस्तान और इंडिया को, तो जब बरतानिया चला गया, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम कोई नहीं किया था, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहे थे कि तकसीम गलत हुई। बरतानिया और हमारे दरमियान एक मुआहिदा हुआ था ड्यूरेंट लाइन का, अब बरतानिया ही चला गया तो मुआहिदा खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। ये अफगानिस्तान का मौक़िफ़ रहा। हालांकि इस तरह की कोई चीज़ वियना कन्वेंशन में, इंटरनेशनल लॉज के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो मुआहिदा होता है वो 100 साल के लिए होता है, और 100 साल बाद वो मुआहिदा ख़त्म हो जाता है। या फिर बरतानिया के साथ हुआ था, तो बरतानिया चला गया तो ये मुआहिदा भी ख़त्म हो गया, तो मुआहिदा तो फॉरएवर हो गया, ये जो ड्यूरेंट लाइन का मुआहिदा है। लेकिन ये ड्यूरेंट लाइन, अभी मैंने आपको बताया कि याकूब मुजाहिद की जानिब से अभी भी ड्यूरेंट लाइन की बातें की जा रही हैं। इन्होंने बाबे दोस्ती भी तोड़ दिया इस जंग के दौरान, तो ये ड्यूरेंट लाइन की बातें इनकी जानिब से की जाती हैं। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ी जंग की तरफ ये ले जाएगा अगर ये ड्यूरेंट लाइन को ये पकड़ कर बैठ गए जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, और अभी भी ये पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो मामला बड़ा पेचीदा है। और इसमें ये जो पेचीदगियां हैं जो कि तालिबान की जानिब से पैदा की जा रही हैं, इनको लंबा खींचा जा रहा है कि मामला है एक दूसरे की टेरिटरी को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत देने या ना देने का मामला, चाहे वो उस तरफ से हो या इस तरफ से हो। माजी में आपने देखा कि मुशर्रफ दौर में जो वॉर ऑन टेरर है, या फिर 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान को, इस पर भी एतराज़ है, फिर इनकी जानिब से रिएक्शन भी सामने आता है। तो मामला बेसिकली ये है, अगर इसको पकड़ लिया जाए तो इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो ये सॉल्व हो सकता है, मामला हल हो सकता है और जंग बंदी जो है। लेकिन अगर आप जाएंगे ड्यूरेंट लाइन पर कि जी ड्यूरेंट गलत खींच गया और ये होता है और वो होता है, तो फिर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है।
اور اس मामले ये फिर मामला हल नहीं होगा, बल्कि ड्यूरेंट लाइन अगर छिड़ जाए, जो कि छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वाखान भी छिड़ जाएगा। वाखान भी मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी तवील हो गई, तो मैं एंड स्क्रीन पर कोशिश करूंगा कि वीडियो दे दूं ताकि आपको मुकम्मल समझ आए कि ये मामला है क्या, वाखान का और ये ड्यूरेंट लाइन का मामला। तो इनको जो मोटे नुकात हैं, जो इतराज़ात हैं, उन पर बैठकर ये मामला जो हैं वो हल करने चाहिए। और इस तरह की बातें, ड्यूरेंट लाइन की बातें कैमरे के ऊपर बैठकर वज़ीर दिफा लेवल का जो ऑफिशियल है वो ड्यूरेंट लाइन की बातें कर रहा है कि जी ड्यूरेंट लाइन डिस्कस नहीं हुई। ड्यूरेंट लाइन कहाँ से आ गई? मामला तो टेरिटरी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला है, तो वहीं तक इनको महदूद रहना चाहिए, ताकि जो सालिस हैं उनके सामने अगर आप ड्यूरेंट लाइन वाला मामला रखेंगे तो वो कहेंगे कि वो तो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि मामला तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो अफगानिस्तान की जानिब से जिस तरह की बातें की जा रही हैं। तो अफगान तालिबान को अगर ये मज़ाकरात से हल करने का इनका मूड नहीं है, तो अफगान तालिबान को ये जो मज़ाकरात की बैठकें हैं इनमें शिरकत ही नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी फैज़ान रिजवी साहब। व्यूअर्स, आज हमने बड़ी तफसीली तौर पर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंगबंदी के हवाले से जो स्टेटस है उसको डिस्कस किया। इसके अलावा जो है मशरिक़ वुस्ता के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है उसको फैज़ान रिजवी साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में जो है उस पर डिस्कशन की। आपको ये वीलॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।